یہ سینئر صحافی ہیں، میرے سے بھی سینئر ہیں صحافت میں، اور سہیل ڈار جی، ان کا نام لینا میں بھول گیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ انہوں نے بھی، ان دونوں نے بھی اپنی آرگنائزیشن کے لیے ایک صحافی ہونے کے ناطے سے بہت کام کیا، اپنے فرض سے زیادہ کام کیا، ان کا بھی شکریہ۔ آپ نے نیاز شاہ جی، بعد میں یہ اپنے انوبھو جی کہاں ہیں؟ نہیں آئے تھے نا؟ اچھا، آپ نیاز شاہ جی سے میری اپنا درخواست ہے کہ وہ جنرل سیکرٹری ہیں، وہ کہیں گے، اور اس کے بعد ووٹ آف تھینکس احتشام جی کریں گے۔ صاحب جو کہ نہایت ہی منجے ہوئے صحافی ہیں، اور ان کا سب نے دیکھا ہے کہ جس طرح کام کرتے ہیں یہ لوگ۔ اس وقت جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پونچھ کی کریم ہے صحافت کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے، صحافت بہت بڑا فریضہ ہے، میں بارہا محفل میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شیوہ پیغمبری ہے، پیغام رسی ہے، ایک دوسری جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانا۔ یہ بہت بڑا کام ہے، اور یہ آج کے لیے نہیں ہے بلکہ آنے والے صدیوں کے لیے ہمارا لکھا ہوا، ہمارا کہا ہوا تاریخ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم غلط نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ کہیں جو جھوٹ پر مبنی ہو۔ ایک صحافی اگر کہیں ایک ہی بات کو نشانہ بنا رہا ہے، مثلا ایک صحافی اگر صرف ہسپتال کے خلاف ہی نیوز چھپ رہا ہے، لکھ رہا ہے، تو وہاں پر یہ شک پیدا ہو جاتا ہے کہ اس میں اس کا کیا مقصد ہے، یہ کیوں ایسا کر رہا ہے۔ تو اس صحافی کو ہم ایک بار پھر سے، میں بھی اپنی طرف سے ایڈمنسٹریشن اور پولیس کو گزارش کروں گا کہ اس صحافی کو کم سے کم ایک بار بلا کر پوچھیں، بھائی تیرا اس میں کیا مقصد ہے، تو ایک ہی جگہ کیوں اٹکا ہوا ہے، تیری قلم اور کہیں کیوں نہیں چل رہی ہے، کیا ایک ہی جگہ پر سبھی لوگوں نے بولنا ہے۔ تو ان چیزوں پر ہم سب نے نگرانی رکھنی ہے۔ ہم لوگ بھی کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم ہاسپٹل کے خلاف نہیں لکھتے، نہیں بولتے، جہاں پر غلط ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں، لیکن جہاں پر ایک اچھی بات ہے وہ بھی لکھنی چاہیے کہ وہاں کام ہو رہا ہے، ہمارے یہاں کتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، اور ہسپتال والے بیچارے، ہماری بہنیں، ہمارے جو وہاں پر ملازم ہیں، دن رات لگے ہوئے کام کر رہے ہیں، کم سے کم ان کو اس کے لیے تو شاباشی بنتی ہے۔ تو مجھے کیونکہ ووٹ آف تھینک ہی کرنا ہے، میں اپنی طرف سے آپ تمام حضرات کا ایسوسیشن، چاہے وہ پریس کلب ہو یا ڈسٹرکٹ جرنلسٹ ایسوسیشن ہو، کی طرف سے آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ مختصر سی کال پر آپ تمام لوگ یہاں پر جمع ہوئے۔ آپریشن سندور ایک کامیاب آپریشن رہا، اس میں ہم اپنے تمام فوجیوں کو، پولیس آفیسران کو، ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو سلیوٹ کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اسی طرح متحد رہیں اور ملک کے لیے کام کریں۔ شکریہ۔ ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، آپ سبھی کو گڈ آفٹر نون۔ ڈسٹرکٹ جرنلسٹ ایسوسیشن پونچھ اور پریس کلب پونچھ کی آج ایک مشترکہ میٹنگ اور ایک ورکشاپ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، جو اکثر جو ہے یہاں پر سینئر ساتھیوں کی موجودگی میں آرگنائز ہوتی رہتی ہیں، اور کس طرح سے فیلڈ میں کام کرنا ہے، کس طرح سے اس جو پریس ایتھکس ہیں ان کو فالو کرنا ہے، اس کے لیے وقتاً فوقتاً ہم لوگ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور ہمارے جو سینئر لوگ ہیں وہ ہمیں بریف کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح کی آج بھی ہماری یہ یہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے، جس میں جو ہے یہ دونوں آرگنائزیشن جو ایکٹیو لوگ تھے وہ یہاں پر بیٹھے، اور خاص طور پر جو سندور آپریشن کے متعلق بات ہوئی۔ اس کے علاوہ پونچھ میں جو پریس فیٹرنیٹی کو کیا کیا دکھتے ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، کس طرح سے کام چل رہا ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کولیبریشن کیا ہے، اس طرح کی سبھی جو باتیں ہیں یہاں پر بہت اچھے اور ویل ایٹماسفیئر میں ہوئی ہیں۔ اس میٹنگ کی اور اس پروگرام کی وسادت سے میں جتنے بھی ہمارے جرنلسٹ جو سینئر لوگ ہیں جو یہاں پر بیٹھے، ان سب کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ بہت سارے ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمارے ساتھ آج یہاں پر فزیکلی نہیں بیٹھ سکے، لیکن ورچولی وہ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جیسے منڈی سے ہیں، مینڈر سے ہیں، سرکوٹ سے ہیں، کئی لوگ ہمارے ٹچ میں ہیں، اور ان سبھی نے بھی اس میٹنگ کو جو ہے وہ ویلکم کیا ہے، اور اس میں جو ہے ہمارا ساتھ دینے کی بات کی ہے۔ اب مجھے امید ہے جس طرح سے ہمارے دونوں سینئر صاحبان نے کہا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پونچھ کی طرف سے
जिस तरह से इसके पहले हमारे साथ कोऑपरेशन रहा है, मिलजुल कर जो है वो काम हुआ है, आइंदा भी होगा और हम एक वेल एटमॉस्फेयर में अच्छे तरीके से जो है वो आइंदा भी काम करते रहेंगे। और आखिरी बात कि जिस तरह से जो प्रेस एथिक्स होती है या जिस तरह से एक जर्नलिस्ट को काम करना चाहिए, उसके लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, जिसके बाद ही कोई चीज़ जो है वो पब्लिक डोमेन में लाई जाती है, जिसके लिए हम लोगों को बहुत सारे मराहल से गुजरना पड़ता है। तो अब अगर अचानक से जो है वो कुछ लोग पूरी जर्नलिस्ट एसोसिएशन या पूरी बरादरी को अगर आड़े हाथों लेते हैं या उसमें कोई जो जर्नलिस्ट बरादरी है उसमें अगर कुछ मतलब जैसे हमारे सीनियर साथियों ने भी बात की कि इस तरह से कुछ लोग इंटर होते हैं, तो उस पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने नज़र रखी है, हमें उम्मीद है आइंदा भी रखेंगे। और हम ये जो है एक तहैया भी कर रहे हैं जो अक्सर हमारा रहता है कि हम मिलजुल कर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो एथिक्स हैं, खासतौर पर जो सहाफ़त के एथिक्स हैं, उनको फॉलो करते हुए हमने आगे भी काम किया है, आइंदा भी इंशाअल्लाह करेंगे। और पब्लिक के हित में हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरक्की के लिए जो काम होंगे हम इंशाअल्लाह उसमें बढ़ चढ़ कर हाथ उसमें योगदान देंगे। और अगर कहीं हमें लगेगा कि पब्लिक डोमेन में या पब्लिक के लिए कोई ऐसी चीज़ है जो सही तरीके से नहीं हो रही है, तो हम वो भी मंजर आम पर लाते हैं, लाए भी हैं और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा बड़ा साथ भी दिया है, उन कमियों को भी पूरा किया है। तो आप सभी का एक बार फिर बहुत शुक्रिया। तो एसएसपी साहब के साथ हमारे शौर्य चक्कर एएसपी मोहन शर्मा जी, उनके साथ नीरज जी डीवाईएसपी हेडक्वार्टर और डीवाईएसपी डीआर और एसएचओ राशिद साहब, इन लोगों का भी सल्यूट है। अब मेरी गुजारिश है हमारे सीनियर साथी, हमारे बड़े सीनियर रुकन एहतशाम जी, वो कहेंगे वोट ऑफ थैंक। उसके बाद 2 मिनट के लिए हमने मौन रखना है। जो लोग शहादत पा गए हमारे देश के अंदर इस ऑपरेशन सिंदूर में, उसके अंदर, उनके लिए वो हम लास्ट में करेंगे। जनाब एहतशाम जी। अगर हम लोग वो हल्ला ना करते तो मेरे ख्याल में जो पुंछ वालों को जो कंपनसेशन मिला है इमीडिएटली कंपनसेशन बेसिस पर प्राइवेट लेटर्स भी मिल गए और बाकी मुआवजे की भी कार्रवाई चल रही है, दे रहे हैं, तो शायद ये कभी ना होता। तो ये आज जनता की जो आवाज़ है वो लीडरान नहीं है, आप माफ करेंगे मुझे, वो प्रेस है। पॉलिटिशियंस के अपने मफादात होते हैं, वो बात वहाँ ऐसी करेंगे जहाँ उनको पता है कि इससे हमें फ़ायदा होने वाला है, वो अपना नफ़ा और नुकसान देख के बात करते हैं। लेकिन एक पत्रकार जो है वो आवाम की बात करता है, आवाम की आवाज़ होता है, आगे भी रहा है, आज भी है और मुस्तक़बिल में भी ऐसा ही उम्मीद करेंगे कि आप लोग पूरी ईमानदारी और तनदही के साथ अपने प्राइज़ अंजाम देंगे। मैं आज की इस महफिल को मुनक्कद करने के लिए प्रेस क्लब पुंछ और डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन को सरदार नरेंद्र सिंह तलवार जी, चेयरमैन प्रेस क्लब, एडिटर इन चीफ पुंछ टुडे जनाब सलीम रैना साहब, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन सरदार रणधीर सिंह जी और हमारे तमाम कदावर सहाफ़त की कदावर शख्सियात। यकीनन ऑपरेशन संदूर से अभी हम निपटे हैं। प्रेस क्लब ऑफ पुंछ और डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुंछ का ये निहायती मौजू एक फैसला था कि हम मिल बैठे और ये ऑपरेशन और ये जंग जिससे अभी अभी बाहर निकले हैं, वो किन हालात में जंग लड़ी गई है, फौज का उसमें क्या रोल रहा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल रहा, पुलिस का क्या रोल रहा, ये किसी से ढकी छुपी कोई बात नहीं है। फिर भी पुंछ के पत्रकारों ने या सहाफ़ियों ने अपना ये अखलाकी फ़र्ज समझा कि हम तमाम अफवाज की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की और एडमिनिस्ट्रेशन की जो खिदमात रही है, उनकी जो सेवाएं रही हैं, हम उन्हें स्वीकार करें, उन्हें तस्लीम करें, एक्नॉलेज करें और इसके लिए उनको शाबाशी भी दें। क्योंकि तलवार साहब ने जैसा सहाफ़ी हज़रात थे, क्योंकि आपके जितने भी रिस्पेक्टिव अखबार थे, चैनल्स थे, रात को 2 बजे उन्होंने आपको जगह दिया था कि पुंछ में जंग जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च हुआ है, तो आप कवर कीजिएगा। जैसा तलवार
پڑے میدان میں آپ سبھی نکلے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ جب حالات سازگار ہو تو آپ کام کریں، لیکن نہیں، جب حالات ناسازگار ہو تو آپ کا کام اور آپ کی اہمیت اور آپ کی امپارٹنس اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر جتنے بھی ہمارے مالکان ہیں، چاہے وہ نیوز پیپرز کے آنرز ہیں یا ٹیلی ویژن چینلز کے ہیں، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. باقی لوگ یہاں سے بھاگ بھی سکتے تھے لیکن آپ بھاگ بھی نہیں سکتے تھے. جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے آپ نے اپنے فرائض جو ہے وہ انجام دیے. تنوار صاحب نے کہا کہ یقیناً ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے یہاں کچھ کیمپس جو تھے اپنے سے کلائی سے آگے جا کے جو سیف ایریا تھے، جو لوگ پناہ لینا چاہیں وہاں پر آ کر لے سکتے ہیں. بڑی تعداد میں یو پی، بہار اور اڑیسہ کے یہاں مزدور تھے، وہ ڈر گئے تو انہیں بھی اب جانا ہے تو کیسے جائیں. باقاعدہ میں نے دیکھا کہ RTO صاحب کو ہدایات ڈی سی صاحب نے دی اور کمیونیا پولیس سے ان کو بسز ارینج کر کے دی گئی، وہ گھر سے یہاں تک نکالا بھی گیا. SSP صاحب اور ان کی جو ٹیم تھی، جہاں کہیں بھی کیجویلٹی ہوتی تھی تو وہ دوڑتے تھے، ایویکویشن ہوتی تھی، ہاسپٹل لے جایا جاتا تھا، اور پھر ہاسپٹل کا عملہ بھی، باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ملازمین آگے پیچھے جا سکتے تھے، لیکن ہمارا جو میڈیکل اور پیرا میڈیکل اسٹاف تھا وہ باؤنڈ تھا، وہ بھی وہاں رہا. انہوں نے لوگوں کا علاج معالجہ بھی کیا، ڈیڈ باڈیز کے پوسٹ مارٹم بھی انہوں نے کیے، حالانکہ وہ علاقہ بھی فائرنگ کی زد میں تھا. PDD کی انہوں نے بات کی یا دیگر اور ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے اپنے فرائض انجام دیے. اور آگے بھی حالات کیا کروٹ لیں گے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور حوصلہ افزائی کی جائے، کیونکہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ آج کچھ ایسے لوگ بھی فیلڈ میں آگے، جیسے جوتی ملوترا کی ہم بات کرتے ہیں، پاکستان کو فیڈ کرتے ہیں. انڈائریکٹلی وہ پاکستان کو بتا رہے ہیں کہ آپ یہاں پر کتنے کامیاب آپ رہے ہیں، کتنی کیجویلٹی آپ نے یہاں پر کی ہے. تو یہ چیزیں بڑی مشکوک ہیں. تو ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے ہمیں، کیونکہ ایسے لوگ ایک بھی اگر کہتے مچھلی تالاب میں گندی تو سارے تالاب کو گندا کرتی ہے. یہ نہ ہو کہ ایک آدمی ایسا کرے تو باقی سبھی جتنے بھی صحافی ہیں ان پر بھی ایسی انگلی اٹھائی جائے. تو خدا نخواستہ ایسا ہے نہیں ہے کچھ میں. تو میں ایک بار پھر آپ سبھی حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ گولیوں اور بموں کی بوچھاڑ میں بھی آپ نے اپنے فرائض جو ہے وہ انجام دیے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر کے اپنے فرائض بھی انجام دیے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بھی حوصلہ افزائی کی. اور اگر یہ کیونکہ نیشنل میڈیا نے ہمیں بڑا اپنی میں یہ کہوں گا کہ جو ایکسپیرینس تھا اس سے زیادہ کام کیا زخمیوں کے لیے، جو ان کو دوائی دارو جو ان کو ضرورت تھی، ایمبولینسز کا ارینجمنٹ، وہ بھی سیلیوٹ کے قابل ہے. بجلی ڈپارٹمنٹ، پانی ڈپارٹمنٹ، محکمہ بجلی ڈپارٹمنٹ نے فوری طور پہ یہاں پہ اس وقت الیکٹریسٹی کو بحال کیا. صافی لوگوں نے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا. یہ ہمارے صافی لوگ پورے کمپلیٹ سندور آپریشن میں جب تک شام کو ڈکلیئر ہوا سیز فائر، اس کے بعد بھی لوگوں کے تاثرات لیے جگہ جگہ پہ جا کے اور اس کو ہائی لائٹ کرایا. ہم سیلیوٹ کرتے ہیں پونچھ کے صافی بھائیوں کو کہ واقعہ اس ملک کی اس جو میں کہوں گا کہ ایک ایسی کڑی تھی، ایسا وقت تھا کہ اس وقت میں اپنے فرض کا پورا پہچان دی، اپنی صافت کو ساتھ میں رکھا اور ساتھ میں ایک شہری بن کے بھی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پورا تعاون دیا. اور میں سیلیوٹ کرتا ہوں ہندوستان کی آرمی کو، خاص کر کے پونچھ بریگیڈ، KG بریگیڈ، سرکوٹ بریگیڈ، BG بریگیڈ، کہ ہمارے فوجی بھائیوں نے جتنا ان سے ہو سکا اس سے بھی زیادہ انہوں نے پونچھ کے لوگوں کو سیفٹی دینے کی کوشش کی اس دور میں. چاہے وہ ہماری RT تھی، چاہے وہ ہماری انفینٹری تھی، BSF تھی، پونچھ کے اندر باقی فورسز تھیں، یہ سب لوگوں نے کام کیا. یہ بھی ان کو بھی ہم سیلیوٹ کرتے ہیں. آج اسی کے لیے ہمارے صافی بھائیوں نے ایک اپنا فرض سمجھا کہ ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ وہ اپنے لیول پہ بہت کچھ کرتے ہیں. سندور آپریشن کے بعد انہوں نے کیا بھی ہے، لیکن ہمارا ایک اپنا فرض تھا کہ ہم سب لوگ آج اکٹھے مل کے اس چیز کو دہرائیں، اس چیز کو یاد کریں جو یہ 1-1.5 مہینہ پہلے ہمارے اس شہر کے اندر، اس ملک کے اندر یہ وقت گزرا.
और जिन जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन की, हमारे साथी भाइयों ने, इनको बैठ के एक कप चाय इकट्ठा पिया जाए और इनको एप्रिशिएट किया जाए, ताकि ऐसे ही आने वाले वक्त में भी कभी कोई नेचुरल डिजास्टर हो या कोई कभी ऐसे हालात बन जाए तो ये लोग उसी तरीके से भरपूर देश की सेवा में, एडमिनिस्ट्रेशन को, फौज की सेवा में और देश के जो ये हमारा इलाका है पुंछ, इनके शहरियों की सेवा में उसी तरीके से अपनी साफत को भी जिंदा रखेंगे और अपने फर्ज को भी जिंदा रखेंगे। मुबारकबाद है आप सब भाइयों को कि आप लोग हेल्दी जर्नलिस्ट हैं। मैं आज आपको एक खिताब देता हूं कि आप लोग पुंछ के हेल्दी जर्नलिस्ट हैं। आप में येलो जर्नलिज्म नहीं है। लेकिन मैं एक चीज इस स्टेज के राइज जरूर कह देना चाहता हूं कि हमने पहले भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करी है, आज भी कर रहे हैं कि कोशिश की जाए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पर जरूर सोचे कि कहीं येलो जर्नलिज्म भी पुंछ के अंदर आ चुका है, उस पर जरूर चेक एंड बैलेंस किया जाए। जो लोग देश की वफा के साथ ना चलें, जो लोग कौमी यकजहती भाईचारे के लिए एक खतरा बन जाए और एक सोशल मीडिया पे अगर कुछ ऐसा गलत काम हो जिसमें पुंछ के लोगों के लिए या मुल्क वासियों के लिए कोई खतरे वाली बात हो तो उसको जरूर चेक किया जाए। आजकल सो कॉल्ड जर्नलिस्ट बहुत लोग फील्ड में आए हैं या आएंगे, इन पर जरूर चेक किया जाए। हम जो लोग इस देश के लिए या साफत के लिए, हेल्दी जर्नलिज्म के लिए काम कर रहे हैं, जो हम आज यहाँ पे बैठे या जो नहीं भी आए यहाँ पे, इस पुंछ के अंदर बाकी लोग भी कहीं अगर काम कर रहे हैं, अगर वो साफत के लिए, देश की यकजहती के लिए हाईलाइट कर रहे हैं, इस खिते को हाईलाइट कर रहे हैं, इस यहाँ के लोगों की जनरल प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जो लोगों प्रति या गवर्नमेंट की जो हमारे लोगों प्रति जो डेवलपमेंटल काम है अगर उनको हाईलाइट कर रहे हैं तो हम उनको जरूर सैल्यूट करते हैं कि वो सही साफत कर रहे हैं। अगर कोई लोग, कुछ लोग अगर साफत को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको कभी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ना हमारी एसोसिएशन करेगी, ना प्रेस क्लब पुंछ करेगा और ना ही मैं ये तवक्को रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी इनको वॉच करेगी और चेक एंड बैलेंस जरूर होना चाहिए और होगा। आज के इस एक छोटी सी जो एक थैंक्स की मीटिंग थी जो देश पुंछ वासियों प्रति, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन प्रति, यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन प्रति, यहाँ की फौज के लिए और यहाँ के साथी भाइयों के लिए जिन्होंने इस सिंदूर ऑपरेशन में एक ऐसा काम किया कि आज पूरा देश पुंछ के साफत को याद कर रहा है और आप लोगों ने ग्राउंड रियलिटी को पूरे हिंदुस्तान के चैनल्स पे दिखाया, पूरे हिंदुस्तान की अखबारों पे दिखाया। ये शाबाश आप लोगों को है कि आपने जान की नापरवाह करते हुए भी इस सिंदूर ऑपरेशन में शाना बिशाना देश के साथ चले। आगे भी अगर कभी ऐसा वक्त आएगा, हम सब लोग कसम ले रहे हैं और हमारी ये कसम है कि इसी तरीके से हम अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने पुंछ के लिए, अपने पुंछ वासियों के लिए काम करते रहेंगे। मैं इतने में ही अपनी अल्फाज यहीं पे खत्म करता हूँ। आप इसके बाद हमारे सीनियर साथी एडवाइजर, हमारे जो साफत शौकत नामन याद आ रहा हो, ये सारे लोग जो हैं साफत में काम कर रहे हैं। आज के इस महफिल में हमने एक यूनानी मसले एक डिसीजन लिया
जनाब सलील राणा साहब जो कि प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं और जर्नलिस्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट रणधीर जी, माई सेल्फ एज ए चेयरमैन और हमारे एडवाइजर और बाकी सारे हमारे जो ओहदेदार हैं, एहतशाम जी, न्याज शाह जी, सारे लोगों ने ये फैसला लिया कि सिंदूर ऑपरेशन जो हमारी गवर्नमेंट ने पहलगाम अटैक के बाद हमारे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो एक कसम ली थी कि इन निहत्थे लोगों का जो कत्ल हुआ है, ब्रूटल किलिंग जो हुई है, उसका बदला हिंदुस्तान जरूर लेगा। उसके एवज में जो सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च हुआ 3-4 दिन का, उस ऑपरेशन में मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो हमारे साफी भाई थे, साफत वाले, इन लोगों ने किस तरीके से काम किया अपनी जान की परवाह न करते हुए। ये जितने लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, ये ग्राउंड में, ये बाजारों में, ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, चाहे वो मैंडर का खिता था, क्या के साथ इन्होंने अपने फर्ज को अंजाम दिया, अपना फर्ज समझा, को हाईलाइट किया। वो हमारा फर्ज भी था, लेकिन फर्ज के अलावा एक हिंदुस्तान का शहरी होने के नाते से, एक पुंछ का शहरी होने के नाते से हमने अपने साफत के फर्ज के अलावा जो पर्सनल हमारा फर्ज था उसको भी हमने निभाया। मैं उसके लिए इन सब साफी भाइयों को सैल्यूट करता हूं। खुदा ने, वाहिगुरु ने, भगवान राम ने, अल्लाह ने इन सब की जिंदगी बख्शी उस दौरान में। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल नजदीक से शेलिंग का सामना किया। शायद वो अगर शेल कहीं हमें लग जाते तो शायद आज हम भी इस महफिल में ना बैठे होते। तो ये सब चीजों को देखते हुए साफी भाइयों ने जो इस सिंदूर ऑपरेशन में काम किया, और आज जो हमारी नजरों के सामने सिंदूर ऑपरेशन में हमने देखा, उसको देखते हुए मुबारकबाद देते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ को। मैं पर्सनली अपने अल्फाजों में ये चीज कहूंगा, वो जो सारे साफी भाइयों ने देखा हर कदम पे, डिप्टी कमिश्नर पुंछ और उनकी टीम, एसीआर, एडीडीसी, तहसीलदार, बाकी जो रुकन थे, एसीडी, ये लोग उस वक्त इन पुंछ की गलियों में, पुंछ के शहर में, महंडर में, सुरकोट में भागते हुए देखे गए कि जगह जगह पे जाके लोगों का पता कर रहे थे। जो लोग माइग्रेंट हुए उनको सुरकोट के अंदर इन्होंने माइग्रेशन कैंप पे रखा। हम इनको भी सल्यूट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी कुंडल साहब को, और उसके साथ एसएसपी पुंछ का जो रोल रहा उनकी पुलिस की टीम का। एसएसपी पुंछ को भी इस शहर के अंदर जख्मियों के साथ चलते हुए और उठाते हुए इनकी टीम ने उस वक्त, जिसमें साफी लोग हमारे उस वक्त अपना शूट कर रहे थे, और ये एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, डीसी, एसएसपी और एसएसपी साहब का जो रोल रहा वो भी हमसे छुपा नहीं है। एक बहुत बेहतरीन रोल था जो हर एक पुंछ का शहरी इस चीज को सैल्यूट करता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल था, उसके साथ हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनके पास था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है। जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुंछ प्रेस क्लब, जॉइंटली हम लोग जो साफी लोग हैं, नाम बेशक मेडिसिन एक होती है, साल्ट अलग होते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। नाम बेशक हमारे अलग हैं, बट हम साफी हैं। मेरे साथ
मेरे सीनियर श्याम साहब जो एक बहुत बड़े साथी और एक बड़े सीनियर रुकन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के, नियाज शाह साहब जनरल सेक्रेटरी, अमीन जी कदावर जर्नलिस्ट, गुरूरिया साहब क्राइम रिपोर्टर और बाकी बहुत कुछ साफत में देखते हैं, प्रदीप जी जो एक पुराने साथी हैं, और हमारे साथ यहाँ पे जंगीर शेख जी जो बहुत देर से साफत में काम कर रहे हैं, बाकी शहजाद भट्ट जी जो कि जिन्होंने अपना साफत का मिशन बहुत पुराना शुरू किया, और हमारे बीच में हमारे एक बहुत प्यारे महबूब साथी हमारे अनुभव मिश्री जी जो कि एक बड़े लर्न जर्नलिस्ट हैं, बाकी मेरे पीछे निपन खजूरिया जी जो कि काफ़ी देर से एक यंग साथी हैं जो साफत में काम कर रहे हैं, मेरे पीछे मेरे अजीज निकनेम बलविंदर जी जो कि साफत में अपना कदम जिन्होंने रखा और बड़ा तेजी से चल रहे हैं, और साथ में एक अच्छे साथी जो जिनको देख रहे हैं परविंदर जी, और मेरे एक बहुत पुराने साथी आज तक के और बाकी भी उन्होंने नेशनल लेवल के चैनल्स के साथ काम किया और अभी भी कर रहे हैं, सरदार मनजीत सिंह जी, और राकेश जी, राकेश शासन साहब जो कि आपके जाने पहचाने प्यारे एक साथी हैं पुंछ में, और बाकी कुछ लोग जो हमारे साथी रमेश पाली जी बड़े सीनियर साथी हैं हमारे, साथ में मुनीश जी बड़े सीनियर साथी हैं हमारे, टंडन साहब जो कि जम्मू में मसरूफ है साफत की वजह से वो भी नहीं पहुंच पाए, और वो भी एक अच्छे एक साथी हैं हमारे पुंछ के, साथ में ईश्वर भट्ट साहब जो कि मंडी में आज कहीं मसरूफियात थी उनकी, वो नहीं पहुंच पाए, हमारे चन्नी जी जो कि एक अच्छे साथी हैं, सब लोग जानते हैं उनको, दानुज शर्मा जी जो कि साथी हैं, हाँ महबूब कोरी साहब, ये सारे लोग और भी बाकी लोग हैं तो शायद किसी वजह से मसरूफ थे और उनके जवाब मिले कि हम किसी वजह से पहुंच नहीं सके। बाकी हम आज की इस महफिल में पूरे शामिल हैं, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के साथी जिनका मैं बहुत साथी हैं हमारे और सीनियर साथी हैं, बड़ी देर से हम लोग उनके साथ चल रहे हैं, वो हमारे साथ चल रहे हैं, और मैंडर के हमारे बाली साहब, हमारे नाज़म जी, राय साहब के भाई साहब, और बाकी और भी